जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 5 द्रव्य अवस्था वायु और प्रवाही में આપણે છેલ્લે આપણા પેમ્ફલેટના લેક્ચર નંબર 10 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 27 અને 28 ભણી ગયા હતા। બે લાંબા પ્રશ્નો હતા। હવે આજે 29 થી આગળ વધીએ તો 29મો પ્રશ્નનું વિધાન છે आदर्श वायु अने वास्तविक वायुनी व्याख्या आपो। आदर्श वायु अने वास्तविक वायुनी व्याख्या आपो। बोलो। हवे जो केमिस्ट्री अघरू पड़वानुं कारण एक ए छे के लोको शब्दनो अर्थ समझ्या वगर जवाब गोखी मारे छे। बोलो तो ध्यान ये रखजो। हूँ अहींया आज प्रश्नमांथी बीजो प्रश्न बनावुं छुं। आदर्श विद्यार्थी अने वास्तविक विद्यार्थी, बोलो आ बेनो अर्थ समजावो मने एटले तमने उपरनानो जवाब मळी जशे। तो आदर्श विद्यार्थी एटले कोईपण परिस्थिति में पोतानुं अभ्यास कार्य चालू राखे तेने एटले के आदर्श विद्यार्थी छे पोतानुं अभ्यास कार्य कोईपण परिस्थिति में एवुं नथी, हूँ एवुं नथी कहेतो कि रमवा नथी जतो, रमवा जाय छे पण रमता रमता क्रिकेट रमता रमता पण सिक्स मारे छे, चौग्गो मारे छे, वखते फिजिक्सनु नॉलेज एक्वायर्ड करे छे कि मैं आ एंगलथी बेटने फेरव्युं तो बॉल आम गयो, आ एंगलथी बेटने फेरव्युं तो बॉल आम गयो, केटली स्पीडथी मार्युं तो केटली स्पीडे बॉल गयो। आवुं ए एक्वायर्ड करतो होय छे, एवी गणतरीओना मगजमां चालती होय, ए बधुं ज कार्य करे छे। एवुं नथी, ए पुस्तकीय कीड़ो नथी। जोजो चेस रमतो हो तो चेस में मगज दौड़ावे कि घोड़ो भाई 1.5 पग कि 1.5 स्टेप चाले कि 2.5 स्टेप चाले ने हाथी सीधे सीधो चाले ने ऊंट त्रांसो चाले, तो ये बुद्धिथी काम ले छे। एटले एक प्रकारनी विद्या मेळवी रह्यो छे, ये अभ्यास करे छे। एमनेम पेला स्टेप मूक्युं चेस में एटले जेम तेम नथी मूकी देतो, बीजुं ए पोताना तरफथी डिफेन्स में स्टेप जेम तेम नथी मूकतो, तो एने कहेवाय आदर्श। एटले कि कोईपण परिस्थितिमां पोतानुं अभ्यास कार्य चालू राखे। चलो वास्तविक विद्यार्थी तो जो वास्तविक विद्यार्थी की दशा एवी होय न ए भणवामां होशियार होय ना रमवामां होशियार होय, तो कोई चोक्कस परिस्थितिमां ज ते अभ्यास कार्य करे छे। जो हवे हूँ सरस व्याख्या आपीश अहींया वास्तविक विद्यार्थीनी। बोर्डनी परीक्षाना आगला दिवसे कोई माँ बाप ने एना छोकराने एम ना कहेवुं पड़े भणवा बेटा भणवा बेस। पछी ए आदर्श विद्यार्थी होय के वास्तविक विद्यार्थी होय। वास्तविक विद्यार्थीने आपणे बिन आदर्श विद्यार्थी पण कहीशुं। वास्तविक विद्यार्थीने आपणे बिन आदर्श विद्यार्थी परीक्षाना आगला दिवसे एटले कोई चोक्कस परिस्थितिमां जे अभ्यास कार्य करे छे। नॉर्मल परिस्थितिमां एने अभ्यास कार्य करवानी जरूर नथी गमतुं। इवन ए क्रिकेट रमवा जाय ने तो क्रिकेट रमती वखते पण ए दररोज सेंचुरी नहीं मारी सकतो, कारण के कॉन्सन्ट्रेट नहीं करतो। पण कोईए एवी शरत लगावी होय अथवा तो एवुं आई गयुं कि भाई आ तारी छेल्ली मैच छे, हवे पछी तू सारूं नहीं रमे तो तने काढी मूकवामां आवशे, तो ए दिवसे सारूं रमशे। रमवुं ए पण एक अभ्यास छे, आटલું याद राखजो। रमवुं ए पण अभ्यास छे, पण रमवाना मार्क्स नहीं मळता ने एटले ए अभ्यास कार्य आपणे गमे तेवुं करीए तो चाले, એટલે આપણને ગમે છે। બાકી ભણવામાં માર્ક્સ મેળવવાના છે, કેરિયર ઓરિએન્ટેડ છે, એટલે એમાં માર્ક્સ મેળવવાના છે, એટલે આપણને શું થાય ગમે તેવું રમીએ તો નથી ચાલતું, અને જે આપણે ગમે તેવું જ રમીએ છીએ, એમાંય ગમે તેવું જ ભણીએ છીએ, અને સારું ભણવા માટે મહેનત કરવી પડે છે। તો બોલો વાસ્તવિક આદર્શ વિદ્યાર્થી અને વાસ્તવિક વિદ્યાર્થી, હવે ધ્યાન રાખજો કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં અભ્યાસ કાર્ય કેવી રીતે ચાલુ રાખી શકે, કેવી રીતે ચાલુ રાખી શકે। બોલો ઢોલ વાગતો હોય તો એ માણસ ભણતો હોય, अथवा तो क्रिकेट में ग्राउंड में चारे बाजू आम बखाड़ो थतो होय, पीपूड़ी वागती होय, तेम छतांय बॉल पर कॉन्सन्ट्रेट करी शकतो होय, एनो मतलब के कोईनी तरफ आकर्षातो नथी। જ્યારે
વાસ્તવિક વાયુ છે એ કોઈની તરફ આકર્ષાતો નથી. જ્યારે વાસ્તવિક વાયુ છે અથવા તો વાસ્તવિક વિદ્યાર્થી છે એ કેમ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં જ અભ્યાસ કરી શકે છે, રેગ્યુલર રોજ કેમ નથી કરી શકતો? તો પરીક્ષાના આગલા દિવસે એના મગજમાં પ્રેશર પેદા થાય છે કે ભાઈ હવે કાલે પરીક્ષા છે, આજે વાંચવું પડશે, એટલે વાંચે છે. બરોબર. બાકીના નોર્મલ દિવસોમાં શું થાય? હજુ વાર છે પરીક્ષાની, ચાલશે, થશે, જે થવું હોય થાય. તો એવી પરિસ્થિતિમાં શું થાય? બહાર ઢોલ વાગતો હોય ને તેનો આમ ગભવામાં આમ થવા માંડે, એટલે એ ઢોલ તરફ આકર્ષાય છે, મ્યુઝિક તરફ આકર્ષાય છે. તો તે કોઈની તરફ આકર્ષાય છે, કોઈ પણ ઘટના કે વસ્તુ તરફ એ આકર્ષાય છે, કોઈ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં જ આકર્ષાતો નથી, એટલે એ વખતે એ અભ્યાસ કરી શકે છે. તો બોલો, વાસ્તવિક વિદ્યાર્થી આદર્શ વિદ્યાર્થી તરીકે ક્યારે વર્તે? તો કોઈ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં એ વિદ્યાર્થી તરીકે વર્તી શકતો નથી. તો હવે આની વ્યાખ્યા આપવાની છે. તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા વિદ્યાર્થી તરીકેની વર્તણૂક, વિદ્યાર્થીની વર્તણૂક, બોલો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી સારો છે કે નબળો છે કે મધ્યમ છે એ આપણે શેના આધારે નક્કી કરી શકીએ? એના મેળવેલા માર્ક્સ ઉપરથી. એવી રીતે વાયુઓની વર્તણૂક આપણે શેના આધારે નક્કી કરી શકીએ છીએ? તો PV/NT, અને PV/NTને રજૂ કરતું સમીકરણ છે આદર્શ વાયુ સમીકરણ. તો આની ઉપરથી હું આદર્શ વાયુની વ્યાખ્યા લખું તો જે વાયુ તાપમાન દબાણની દરેક પરિસ્થિતિમાં આદર્શ વાયુ સમીકરણ આવાસનું પાલન કરતો હોય તેવા વાયુને, જે વાયુ તાપમાન દબાણની કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં એટલે કે કોઈપણ મૂલ્ય માટે આદર્શ વાયુ સમીકરણ અથવા તો આદર્શ વાયુના નિયમોનું, આદર્શ વાયુ સમીકરણ આપણે વાયુના નિયમો ઉપરથી ડિરાઈવ કરેલું છે. તો વાયુના નિયમોનું પાલન કરતો હોય તેવા વાયુને, તો બોલો બિન આદર્શ વાયુ કોને કહેવાય? બોલો. તો જે વાયુ તાપમાન દબાણની દરેક પરિસ્થિતિમાં આવાસ અથવા વાયુના નિયમો, હવે બે લખું છું, વાયુના નિયમોનું પાલન ના કરતો હોય ત્યારે કમ્પ્લેટ. હવે ધ્યાન રાખજો, બોલો આવાસ શું છે? તો PV = nRT. એમાં n અને r અચળ છે. હવે પ્રયોગમાં 3 રાશિ હોય તો 3માંથી એક બીજી અચળ રાખવી પડે. બોલો અચળ, T અચળ કરી દીધો. તો બોલો P અને V નું મૂલ્ય હંમેશા અચળ રહેવું જોઈએ, પણ P ચલે છે 1/V છે. એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે P વધારીએ તો V શું થવું જોઈએ? ઘટવો જોઈએ. V શું થવું જોઈએ? ઘટવો જોઈએ. અને જો V ઘટતો હોય અને બંનેનો ગુણાકાર હંમેશા એક રહેતો હોય અથવા તો nRTના ગુણાકાર જેટલો થતો હોય તો એ આદર્શ વાયુ સમીકરણને અનુસરે. PV અને એનો ગુણાકાર nRT જેટલો થતો હોય તો જ આદર્શ વાયુ સમીકરણ એટલે કે એ આદર્શ વાયુ કહેવાય. અને એવું ક્યારે થાય? જો એના જથ્થામાં આકર્ષણ, હવે જોજો આપણે દ્રવ્યની 3 અવસ્થાઓ ભણી ગયા પાઠની શરૂઆતમાં, ઘન, પ્રવાહી ને વાયુ. એમાં ઘનમાં અણુ વચ્ચે અતિ પ્રબળ આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોય છે. વાયુમાં પ્રવાહીમાં મધ્યમ પ્રબળ, એટલે કે જો ઘનનો કદ અને આકાર નિશ્ચિત હોય, વાયુનો પ્રવાહીનો કદ નિશ્ચિત હોય પણ આકાર નિશ્ચિત હોતો નથી. એવી રીતે વાયુમાં તો અતિ નિર્બળ એકચ્યુઅલી હોતું જ નથી. આદર્શ વાયુ તરીકે વિચારીએ તો એમાં આકર્ષણ હોવું જોઈએ નહીં. આદર્શ વાયુ તરીકે વિચારીએ તો એમાં આદર્શ વિદ્યાર્થીની જેમ આદર્શ વાયુ તરીકે વિચારીએ તો એની અંદર આકર્ષણ હોવું જોઈએ નહીં. અને આકર્ષણ ન હોય તો એ આદર્શ વાયુ. પણ આપણા પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ વાયુઓ છે જેની ઉપર આપણે સંપર્કમાં આવીએ છીએ એમાં અણુ વચ્ચે આકર્ષણ છે. જો એ આકર્ષણ ન હોત તો શું થાય? તો પૃથ્વી ઉપર વાતાવરણ જ ના હોત. એ વાયુઓ બધા બ્રહ્માંડમાં વિસ્તરી ગયા હોત. પણ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણે એમને પકડી રાખ્યા છે. એનો મતલબ કે એમની વચ્ચે આકર્ષણ છે. પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણે પહેલાં અણુને પકડ્યો, એ પહેલાં એ બીજાને પકડ્યો, બીજાએ ત્રીજાને પકડ્યો, અને એ વાયુઓ આપણા વાયુમંડળમાં પકડાઈ રહ્યા છે. એનો મતલબ કે એમના અણુ વચ્ચે આકર્ષણ છે. અને આકર્ષણ છે એટલે
આકર્ષણ છે એટલે એ બિન આદર્શ વાયુ. બોલો કમ્પ્લેટ. તો આપણે આ વ્યાખ્યાને સમજ્યા છીએ. મારે ખાલી તમને એમ કહેવું હતું, બે વ્યાખ્યાઓ કહેવી હોત તો આટલું હું કંઈ છૂટો થઈ જાય અને 2 મિનિટનો પ્રશ્ન થાત, પણ વાસ્તવમાં પ્રશ્ન 10 મિનિટનો થયો હશે. જુઓ, કમ્પ્લીટ 10 મિનિટ 16 સેકન્ડનો પ્રશ્ન થયો. તો આ વસ્તુ બહુ મહત્ત્વની છે બેટા. જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુને ખાલી વાંચશો નહીં. અત્યારે 11-12માં હું તમને સમજાવીશ, પણ હાયર એજ્યુકેશનમાં જશો ને તો તમને કોઈ સમજાવવાનું નથી. તો એ વખતે તમે જાતે સમજવા પ્રયત્ન કરો, તમને ક્યારેય પાછા નહીં પડો. બરાબર? ચલો, તો એના પછી તો હવે આપણે ચોપડી પ્રમાણે વ્યાખ્યાઓ તો બોલવી પડશે ને. તો આદર્શ વાયુ, જે વાયુ તાપમાન અને દબાણના કોઈપણ મૂલ્ય માટે આદર્શ વાયુનું સમીકરણ અથવા તો વાયુના નિયમોનું પાલન કરતો હોય તેવા વાયુને આદર્શ વાયુ કહે છે. હવે જોજો, વાસ્તવમાં આવો કોઈ વાયુ શક્ય જ નથી. કેમ શક્ય નથી ભાઈ? વાસ્તવમાં આવો કોઈ વાયુ શક્ય જ નથી. તો જોજો, બ્રહ્માંડમાં જે પણ વાયુઓ છે એમના અણુ વચ્ચે આકર્ષણ છે જ. જેમ કે સૂર્ય તો હાઇડ્રોજનનો બનેલો છે, તો સૂર્યનો ગોળો આપણને દેખાય છે. એનો મતલબ કે એટલા જ કદમાં એ વાયુઓ રહેલા છે. એટલે એ એટલા જ કદમાં ક્યારે રહે? જોજો, બ્રહ્માંડ તો ખુલ્લું છે, તેમ છતાંય વિસ્તૃત નથી થઈ જતો. એનો મતલબ કે એમની વચ્ચે આકર્ષણ છે. પૃથ્વી ઉપર જે પણ વાયુઓ છે એ પણ અગરબત્તીની સુગંધ આપણને ચારે તરફ ફેલાય મળે છે. એટલે એક અણુ ગયો એની તરફ બીજા ખેંચાઈ જાય છે. તો વાસ્તવમાં આવો આદર્શ વાયુ શક્ય નથી. બરાબર? પણ કે જે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં આદર્શ વાયુ સમીકરણનું પાલન કરતો હોય એટલે કે આદર્શ વાયુ શક્ય નથી. હવે વાત કરીએ બિન આદર્શ વાયુની. તો જે વાયુ તાપમાન અને દબાણના દરેક મૂલ્ય માટે એટલે કે દરેક પરિસ્થિતિમાં આદર્શ વાયુ સમીકરણનું સંપૂર્ણપણે પાલન ન કરતો હોય, કોઈ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં જે પાલન કરતો હોય, દરેક પરિસ્થિતિમાં પાલન ન કરતો હોય, તો એવા વાયુને બિન આદર્શ વાયુ અથવા તો વાસ્તવિક વાયુ કહે છે. ચલો, 30મો પ્રશ્ન. તો પ્રશ્ન નંબર 30નું વિધાન છે, વાસ્તવિક વાયુની આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલનની સમજૂતી આપો. વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી, અહીંયા વાયુ ની લખો, આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલનની સમજૂતી આપો. ચાલો ધ્યાન રાખજો. તો હાલ મેં એમ કહ્યું કે બોલો આદર્શ વાયુ, એને આપણે આદર્શ કેમ કહ્યું? તો તાપમાન દબાણની દરેક પરિસ્થિતિમાં એ આવાસ એટલે કે આદર્શ વાયુ સમીકરણ અથવા તો વાયુના નિયમોનું પાલન કરે છે. બોલો આવાસનું અથવા તો વાયુના નિયમોનું પાલન દરેક પરિસ્થિતિમાં કેમ કરે છે? તો એનું કારણ છે, તો અહીંયા લખીશ, આદર્શ વાયુમાં અણુ વચ્ચે પ્રવર્તતું આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ શૂન્ય હોય ત્યારે હોય છે. એ શૂન્ય હોય તો જ આદર્શ વાયુ તરીકે વર્તી શકે. બરાબર? આદર્શ વાયુમાં અણુ વચ્ચે પ્રવર્તતું આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ શૂન્ય હોય છે તો જે. ચલો આપણે એની વાત કરીએ હવે વાસ્તવિક વાયુની. તો વાસ્તવિક વાયુમાં બોલો અણુ વચ્ચે પ્રવર્તતું આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ શૂન્ય હોતું નથી. તો કેવું હોય છે? બોલો કેવું હોય છે? તો શૂન્ય કરતાં વધુ પણ હોય અને શૂન્ય કરતાં ઓછું પણ હોય. આ કેવું મારું બેટું? શૂન્ય કરતાં વધુ હોય તો સમજ્યા, પણ આકર્ષણ બળ માઇનસમાં કેવી રીતે હોય? આકર્ષણ બળ માઇનસ હોવું એનો મતલબ અપાકર્ષણ પ્લસ હોવું. કારણ કે આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળો સંતુલિત થાય એ અંતરે બે અણુઓ ગોઠવાય. તો આકર્ષણ માઇનસમાં છે એનો મતલબ અપાકર્ષણ વધારે છે એટલે અણુઓ દૂર જશે. શું થશે? દૂર જશે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો ધ્યાન રાખજો. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ તો જોજો, ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે બીજી વસ્તુ એક વિચારીએ. બોલો દ્રવ્યના જથ્થાનું તાપમાન વધે તેમ અને દબાણ વધે તેમ
વિચારો તો શું થાય? આપણે આ પાઠની શરૂઆતમાં જ ભણી ગયા હતા. બોલો, હું એક બરફનો ટુકડો લઉં. બરફ કેવો છે? ઘન અવસ્થામાં. એનું તાપમાન વધારું તો શું થાય? તો તાપમાન વધારું તો બરફમાંથી પાણીમાંથી વરાળ બને છે, બરાબર? કેમ વરાળ બની? તો તાપમાન વધે એમ એની અણુ વચ્ચેનું આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ, તેમ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ શું થાય છે? ઘટે છે. બોલો, શું થાય? ઘટે છે. ચલો, દબાણ વધે એમ તો બાહ્ય દબાણ લખવાનું છે. અહીંયા આપણે દ્રવ્ય ઉપર બહારથી દબાણ, તો આપણે નાના હતા એટલે પેલી ઇન્જેક્શન સિરિંજ એનાથી રમતા, તો ઇન્જેક્શનની સિરિંજ ઉપર આંગળી રાખી નીચેથી આમ પ્રેશર આપીએ તો જોજો અંદર ભાપ વળી જાય છે. અંદર ભાપ એટલે કે વરાળ બાજી જાય છે. કેમ વરાળ બાજી? તો એ ઇન્જેક્શનની સિરિંજની અંદર જે પણ બાષ્પ હતી એ બાષ્પને આપણે વરાળ હતી એમ ટૂંકમાં, એને દબાણ આપ્યું એટલે એના અણુઓના અંતર વચ્ચે એટલે ઘટ્યું, એટલે કે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ શું થયું? તો આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધે છે. હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે વાસ્તવિક વાયુ એક દ્રવ્યનો પ્રકાર છે. વાસ્તવિક વાયુને આદર્શ વર્તણૂક તરીકે ક્યારે વર્તે? તો આ બે પરિસ્થિતિ ઉપરથી વિચારી શકાય. બોલો, આને કેવું રાખવું પડે? આપણે આકર્ષણ બળ કેવું કરવું છે? 0. તો આ ઊંચું અને આ કેવું રાખવું પડે? નીચું. તો બોલો, કોઈ પણ વાસ્તવિક વાયુ કઈ પરિસ્થિતિમાં આદર્શ વાયુની જેમ વર્તી શકે? તો તાપમાન ઊંચું અને તાપમાન નીચું, મારી ભૂલ થાય છે. તાપમાન ઊંચું હોય એટલે આકર્ષણ બળ ઘટીને 0 થાય, અને દબાણ નીચું હોય એટલે પણ અણુઓ દૂર જાય અને આકર્ષણ બળ. તો આ ઊંચું, અને તો કોઈ પણ વાસ્તવિક વાયુ ઊંચા તાપમાને અને નીચા દબાણે આદર્શ વાયુની જેમ વર્તી શકે, બરોબર? એટલે કે જો વાસ્તવિક વાયુનું તાપમાન ઊંચું અને દબાણ ઊંચું હોય ત્યારે તાપમાન નીચું જાય અને દબાણ ઊંચું જાય તો તે આદર્શ વાયુ સમીકરણ અને વાયુના નિયમનું પાલન કરતો નથી. આ પરિસ્થિતિમાં આકર્ષણ બળ, જો આ થોડું કોમ્પ્લિકેશન લાગશે, પણ એક વખત સમજ્યા પછી આપણે અહીંથી વિચારીએ તો તાપમાન વધે. હું અહીંયા લખું, ચલો, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. તો તાપમાન ઊંચું હોય અને દબાણ નીચું હોય ત્યારે શું થાય? બોલો, તાપમાન ઊંચું હોય તો તાપમાન ઊંચું એમ આકર્ષણ બળ ઓછું, અને દબાણ નીચું હોય તો બોલો આકર્ષણ બળ નીચું હોય છે. કમ્પ્લીટ. જોજો, આ ઊંચું એટલે ઘટે એટલે નીચું, અને આ વધે એટલે વધારે હતું તો નીચું કર્યું એટલે નીચું થઈ ગયું. એનાથી ઉલટું લખીએ. બોલો, તાપમાન નીચું અને દબાણ ઊંચું હોય તો બોલો આકર્ષણ બળ શું થાય? વધે. અને આકર્ષણ બળ વધે તો બોલો આ બેમાંથી કઈ પરિસ્થિતિમાં એ આદર્શ વર્તણૂક તરીકે વર્તી શકે? તો અહીંયા તે આદર્શ તરીકે વર્તે. અહીંયા તે આદર્શ વર્તણૂકથી દૂર જાય. તો હવે આટલું સમજ્યા પછી તમને થિયરી ચોક્કસ આવડી જવી જોઈએ. તો જોઈએ, બોર્ડ ઉપર જોજો, હું અહીંથી બોલું છું, કારણ કે હું જે ચોપડી પ્રમાણેનું સીધું લખીએ ને તો ગોખ્યું કહેવાય. આપણે એવું વિચારીએ કે ચોપડી પ્રમાણેનું ઓટોમેટિક આવડી જાય, તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. તો વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલનની સમજૂતીમાં આપણે જોઈએ તો વાસ્તવિક વાયુઓ ઊંચા તાપમાને અને નીચા દબાણે આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે એવું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. બોલો કેમ? તો આકર્ષણ બળ નીચું હોય એટલે આદર્શ વાયુ તરીકે વર્તે. ઊંચા તાપમાને અને નીચા દબાણે એમની વચ્ચે પ્રવર્તું આકર્ષણ બળ ઓછું હોય, અને ઓછું એટલે 0 તરફ હોય, તો એ વખતે તે આદર્શ તરીકે વર્તે છે. તો લખીશું, તો વાસ્તવિક વાયુઓ ઊંચા તાપમાને અને નીચા દબાણે, ટૂંકમાં તમારે એટલું યાદ રાખવાનું, આખી થિયરી આ 2 વાક્ય ઉપર છે. તાપમાન વધે એમ આકર્ષણ બળ ઘટે, અને દબાણ વધે, બાહ્ય દબાણ વધે તેમ આકર્ષણ બળ વધે. આપણે આદર્શ માટે બાહ્ય આકર્ષણ બળ કેવું રાખવું છે? 0ની નજીક. અને 0ની નજીક રાખવું હોય તો તાપમાન ઊંચું. કેમ? તાપમાન વધારે હોય ત્યારે આકર્ષણ બળ ઓછું છે, અને બાહ્ય દબાણ નીચું હોય ત્યારે ઓછું છે. તો તાપમાન ઊંચું, દબાણ નીચું. તો ધ્યાન અહીંયા. આથી અહીં જો વાસ્તવિક વાયુનું તાપમાન નીચું હોય અને દબાણ ઊંચું હોય તો શું થાય?
તો તેવી પરિસ્થિતિમાં તે આદર્શ વાયુ સમીકરણ કે વાયુના નિયમોનું પાલન કરતો નથી, એટલે કે તે આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન દર્શાવે છે. એટલે કે નીચા તાપમાને અને ઊંચા દબાણે વાસ્તવિક વાયુઓ આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન, અહીંયા આદર્શ તરીકે વર્તે તો આ પરિસ્થિતિમાં આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન દર્શાવે છે, જેની સમજૂતી નીચે પ્રમાણે આપી શકાય. આ ઘટનાને વાસ્તવિક વાયુની આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન કહેવાય છે. હવે દરેક વાયુ સામાન્ય રીતે વાસ્તવિક વાયુ, જે આપણે ભણી ગયા, દરેક વાયુ સામાન્ય રીતે વાસ્તવિક વાયુ છે. તેથી જુદા જુદા પ્રમાણમાં તે આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવતો હોય. હવે જોજો, દરેક વાયુની પ્રકૃતિ અનુસાર તેમાં પ્રવર્તતું આંતરાણુય આકર્ષણ બળ જુદું જુદું હોય, એટલે જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં તે જુદી જુદી માત્રામાં આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવતો હોય છે. કમ્પ્લેટ. એટલે અને તેથી તેની આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલનનું પ્રમાણ પણ કેવું હોય, દરેક વાયુ માટે જુદું જુદું હોય છે. હવે વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગો દ્વારા પુરવાર કર્યું છે કે મોટાભાગના વાસ્તવિક વાયુઓ નીચા તાપમાને અને ઊંચા દબાણે આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન દર્શાવે છે. બોલો, અહીંયા લખી દઉં, આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન દર્શાવે છે. બોલો, ક્લિયર? ચલો, એના પછી અને આ વિચલનનો આધાર, બોલો, આ વિચલનનો આધાર શેની ઉપર હશે? તો એના તાપમાન અને દબાણ ઉપર, બાહ્ય દબાણ ઉપર. આંતરિક દબાણ નહીં, એની ઉપર લાગતા બાહ્ય દબાણ ઉપર હોય. કમ્પ્લીટ. તો ફરીથી ધ્યાન રાખજો, આખો પ્રશ્ન હવે તમારે, મેં જે ચલાવ્યું છે એ બેઝિક ચલાવ્યું છે, એમાં આ જ વાક્ય મહત્વનું છે ખાલી. અને આપણે ભણી ગયા છીએ ઓલરેડી. દ્રવ્યના જથ્થામાં આગળ પાઠની શરૂઆતમાં તાપમાન વધે એમ આંતરાણુય આકર્ષણ બળ ઘટે, અને દબાણ વધે, બાહ્ય દબાણ વધે તેમ આંતરાણુય આકર્ષણ બળ વધે. તો અહીંયા લખીશું, ફરીથી જો હું રિપીટ કરું છું, ભલે 2 લેક્ચર વધારે થતા, પણ આ બધા આર્ટિકલ જીનીટ માટે આ વાસ્તવિક વાયુથી આદર્શ વર્તણૂક છે ને બહુ જ લોકોને હેરાન કરે છે, કારણ કે લોકો ગોખી મારે છે. આપણે ગોખવું નથી, સમજ્યા? તો બોલો, શું લખીશું? તો વાસ્તવિક વાયુઓ ઊંચા તાપમાને અને નીચા દબાણે, બોલો, આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે તેવું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. કેમ ભાઈ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે? તો આકર્ષણ બળ શૂન્ય હોતું નથી, પણ જ્યારે એમનું તાપમાન ઊંચું અને દબાણ નીચું હોય ત્યારે શૂન્યની નજીક હોય, એટલે ખબર પડી ગઈ. ચલો, આથી જો વાયુનું વાસ્તવિક વાયુનું તાપમાન નીચું જાય, તાપમાન ઊંચા તાપમાને નીચા દબાણે આદર્શ વર્તણૂક તરીકે વર્તે, તો તાપમાન નીચું અને દબાણ વધે તેમ શું થાય? બરોબર. તો તે આદર્શ વાયુ સમીકરણ અને વાયુના નિયમોનું પાલન કરતો નથી. આમ આદર્શ વાયુ એટલે કે બિન આદર્શ વાયુ એટલે કે વાસ્તવિક વાયુઓ નીચા તાપમાને અને ઊંચા દબાણે આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન દર્શાવે છે. પતી ગયું બીજો મુદ્દો. આ બાબતને આદર્શ વર્તણૂક વાસ્તવિક વાયુની આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન કહે છે. હવે સામાન્ય રીતે દરેક વાયુ એ વાસ્તવિક વાયુ છે, અને તેથી તે જુદા જુદા પ્રમાણમાં આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવતો હોય છે, એટલે કે તેમનું આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન પણ કેવું હોય, જુદું જુદું હોય છે. હવે પ્રયોગો દ્વારા વૈજ્ઞાનિકોએ શું સિદ્ધ કર્યું છે, શું પુરવાર કર્યું છે કે મોટાભાગના વાસ્તવિક વાયુઓ શું કરે છે? તો નીચા તાપમાને અને ઊંચા દબાણે આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન દર્શાવે છે, અને આ વિચલનનો આધાર તેમના તાપમાન અને દબાણની માત્રા ઉપર હોય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 31, ધ મોસ્ટ આઈએમપી. જોજો, ધ મોસ્ટ આઈએમપી કેમ ખબર છે? આ 2 શીખ્યા ને એમાંથી આવડી જશે, અને સહેલો છે. એક આલેખ દોરીને આખી સમજૂતી આપવાની છે. તો હું પ્રશ્ન નંબર 31નું વિધાન લખીશ. વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજાવો. વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજાવો. જોજો ભાઈ, જે વિદ્યાર્થી પ્રશ્નને પ્રોપરલી સમજતા નથી ને એમને જવાબ અઘરો પડે છે. જે વિદ્યાર્થી પ્રશ્નને પ્રોપરલી સમજતા નથી એમને જવાબ અઘરો પડે છે. આપણે પ્રશ્નને પ્રોપરલી સમજીએ તો જવાબ અઘરો નહીં પડે. આપણે પ્રશ્નને પ્રોપરલી સમજીએ તો જવાબ અઘરો નહીં પડે. જોઈએ,
બોલો વાસ્તવિક વાયુની આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન. તો પહેલું આપણે આદર્શ વર્તણૂક, વાસ્તવિક વાયુ આદર્શ વર્તણૂક તરીકે, આદર્શ વાયુ તરીકે ક્યારે વર્તે? તો પીવી બરાબર એનઆરટીનું પાલન કરે ત્યારે. બરોબર. અને પીવી બરાબર એનઆરટીનું પાલન કરે તો પીવી અપોન એનઆરટી બરાબર શું થાય? 1 થાય. એટલે કે તાપમાન દબાણની જે પરિસ્થિતિ માટે વાસ્તવિક વાયુના પીવી અપોન એનઆરટીનું મૂલ્ય 1 થતું હોય તે પરિસ્થિતિમાં વાસ્તવિક વાયુ આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવે છે. હવે આને દબનીય અવયવ ઝેડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આને શું કહેવામાં આવે છે? દબનીય અવયવ ઝેડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરોબર. ચલો આપણે આટલેથી આટલે સુધીનો પ્રશ્ન સમજ્યા. બોલો એના ઉપર દબાણની અસર સમજવી છે. આનું પાલન કરે ત્યારે આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવે, એનું પાલન કરે ત્યારે પીવી બરાબર પીવી અપોન એનઆરટીનું મૂલ્ય 1 થાય, જેને દબનીય અવયવ ઝેડ કહેવાય. અને એના ઉપર આપણે દબાણની અસર, તો બોલો આપણે આલેખ સમજાવવો હોય તો શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ દોરવો પડે? તો ઝેડ વિરુદ્ધ પીનો. પણ ઝેડ એટલે તો શું છે? તો પીવી અપોન એનઆરટી વિરુદ્ધ પીનો. હવે ધ્યાન રાખજો, હું આની અંદર મારે આ સમીકરણમાં પી દાખલ કરવો, જો આલેખ કેવો મળશે એ શીખવાનું છે. તો પીવી અપોન એનઆરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે જો આ 1 અચળ છે, બરોબર, તો 1 પ્લસ 0 ઇન્ટુ પી લખું તો કોઈ ફરક પડે ખરો? અથવા તો 0 ઇન્ટુ પી પ્લસ 1 લખું તો કોઈ ફરક પડે ખરો? તો બોલો આ સમીકરણ કોના જેવું થયું? વાય બરાબર mx પ્લસ સી. અને તેથી જોજો હવે આપણે શેનો આલેખ દોરીશું? બોલો જોજો, હજુ મેં પ્રશ્ન શરૂ નથી કર્યો. તમે પ્રશ્ન આવી રીતે વિચારશો ને તો તમને હું કહું છું જી એડવાન્સમાં એ પ્રશ્નોના જવાબ આવડશે. ખાલી વિચારવાનું પ્રશ્નમાંથી. તો બોલો અહીંયા આપણે પીવી અપોન એનઆરટી એટલે કે ઝેડ વિરુદ્ધ, બોલો વાય થઈ ગયો, આ એક્સ તરીકે પી લીધો, દબાણની અસર સમજવી છે. તો સી અહીંયા હું નંબર, અહીંયા દાખલા તરીકે આ પહેલો અહીંથી પોઈન્ટ છે 1, તો 4 ને આ 2, બરોબર. તો આ સી અને એમનું મૂલ્ય 0 છે, એનો મતલબ આ આલેખ આમ સીધી રેખા મળશે. તો આ ઝેડ બરાબર 1 એટલે કે આદર્શ વાયુનો આલેખ થયો. આ આદર્શ વાયુનો આલેખ થયો. તો જો આપણી પાસે આદર્શ વાયુ હોય અને એના માટે પીવી અપોન એનઆરટી એટલે કે ઝેડ વિરુદ્ધ પીનો આલેખ દોરીએ તો આવો મળે. પણ આપણી પાસે કયા વાયુઓ છે? વાસ્તવિક વાયુઓ. તો વાસ્તવિક વાયુઓની આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજવા માટે જુદા જુદા તાપમાને અને દબાણે તેમના કદ અને એટલે તાપમાને દબાણે તેમના કદ નોંધી તે ઉપરથી પીવી અપોન એનઆરટી વિરુદ્ધ પીનો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખો હવે જુદા જુદા વાયુઓ માટે જુદો જુદો મળશે. બોલો કેમ જુદો જુદો મળશે? તો હમણાં આગળ ભણી ગયા કે જુદા જુદા વાયુઓ આદર્શ વર્તણૂકથી જુદી જુદી માત્રામાં વિચલન દર્શાવે છે. કમ્પ્લીટ. તો આપણને કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો કે આ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે શું લખવાનું છે. આ બધું પ્રશ્ન જોઈને વિચાર્યું. હવે જવાબ લખતા શીખીએ. તો બોલો સૌથી પહેલો પરિચયમાં શું લખીશું? તો વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજવા માટે જુદા જુદા વાયુઓ, હવે કયા વાયુઓ લઈશું? ધ્યાન રાખજો, હું આલેખ તો એનો જ રાખીશ, કારણ કે આપણે આલેખ કેમ એ દોર્યો એ ખબર છે આપણને. તો અહીંયા હું લખી દઉં પીવી અપોન એનઆરટી બરાબર ઝેડ. આપણે એના વિરુદ્ધ એનો આલેખ, શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ દોર્યો? પીનો. તો વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજવા માટે જુદા જુદા વાયુઓ જેવા કે N2, પછી H2, He, CH4, CO2 આવા 5 વાયુઓ લીધા છે. એમનો નિશ્ચિત જથ્થો લઈ, જોજો એમનો જથ્થો N બરાબર અચળ, જુદા જુદા નિયત તાપમાને નિશ્ચિત જથ્થો લઈ તાપમાન T અને દબાણ P અને Vના મૂલ્યો નક્કી કર્યા. તેના ઉપરથી T, P અને Vના મૂલ્યો નક્કી કર્યા અને તે ઉપરથી એક જ આલેખપત્ર ઉપર આપણે પીવી અપોન એનઆરટી. હવે જોજો ફરીથી આ જ આલેખ કેમ દોર્યો તો એની સમજૂતી મેં પહેલાં આપી દીધી છે. આ જ આલેખ કેમ દોર્યો એ મેં પહેલાં સમજૂતી આપી. હવે તો આપણે પ્રયોગ જ કરવાનો. તો આ આલેખ નક્કી કર્યા અને તે ઉપરથી પીવી અપોન એનઆરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ વર્સિસ પીનો આલેખ દોરતા
તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મળે છે. હવે થિયરી તમારી પૂરી થઈ ગઈ. થિયરી પૂરી થઈ ગઈ. હવે શું કરવાનું? આલેખ યાદ રાખવાનું છે. તો જોજો અહીંયા આલેખ તમારો, તો સૌથી પહેલાં હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ, પહેલાં બે વાયુઓ, એ પહેલાં બે વાયુઓ માટે આલેખ આમ સીધો જ સીધી રેખા મળે છે. અહીંયા હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ, બરોબર. પછી નાઇટ્રોજનનો આલેખ અહીંથી શરૂ થાય, અહીંથી પછી આમ ઉપર જતો રહે છે. આ નાઇટ્રોજનનો આલેખ આટલે સુધી સીધી રેખા, પછી ઉપર જતો રહે છે. પછી ત્રણ આલેખ રહ્યા, O2, CH4 અને CO2. અહીંયા O2 લખવાનો રહી ગયો છે, O2. તો O2નો આલેખ જોજો અહીંથી આમ જાય છે, પછી CH4નો આમ જાય છે અને CO2નો આમ જાય છે. તો O2, CH4 અને CO2 કમ્પ્લીટ. તો આલેખ આ રીતે દોરી દીધા, O2, CH4 અને CO2. ચલો ધ્યાન રાખજો, હવે જે પણ લખવાનું છે તમારે આલેખ ઉપરથી લખવાનું છે. તો અહીંયા હું Z બરાબર 1 કરી દઉં, અહીંયા બોલો Z લેસ ધેન 1 થશે અને અહીંયા Z ગ્રેટર ધેન 1 થાય. કમ્પ્લીટ. તો ફરી એકવાર બોલો પરિચયમાં શું લખીશું? તો વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજવા માટે નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, ઓક્સિજન, CH4 એટલે કે મિથેન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા વાયુઓ લઈ તેમનો નિશ્ચિત જથ્થો લઈ તાપમાન, દબાણ અને કદ નોંધી તે ઉપરથી PV/nRT વિરુદ્ધ એટલે કે PV/nRT બરાબર Z, જેને દબનીય અવયવ Z કહે છે, એના વિરુદ્ધ દબાણ Pનો આલેખ દોરતા તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મળે છે. બોલો આટલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે જઈશું આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા Z બરાબર 1 અનુસાર. તો બોલો આદર્શ વાયુની વ્યાખ્યા અનુસાર આદર્શ વાયુ માટે PV/nRT એટલે કે 1 હોય છે. આથી આદર્શ વાયુ માટે PV/nRT નો ગુણોત્તર PV બરાબર, જો આદર્શ વાયુ માટે PV/nRT હોય તો PV/nRT બરાબર શું થાય? 1. તો આ જે તૂટક રેખા છે એ બોલો કયા વાયુની રેખા છે? તો આદર્શ વાયુની, બરોબર. આદર્શ વાયુની આ તૂટક રેખા જે દોરી છે એક્સ અક્ષને સમાંતર, એ શેની છે? આદર્શ વાયુની. કમ્પ્લીટ. જ્યારે વાસ્તવિક વાયુના આલેખ આપણને ક્યાં મળે છે? તો Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તાર અને Z લેસ ધેન 1 વિસ્તારમાં. કયા વિસ્તારમાં? Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તાર. અને ચલો તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે આ બેની વાત કરીશું કે જે આલેખ ઉપર જ છે, Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં. તો જોજો આકૃતિમાં આલેખમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુ માટે આલેખ સીધી ચડતી રેખા મળે છે, બરોબર. એટલે કે Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં મળે છે, બરોબર. જે દર્શાવે છે કે H2 અને He વાયુ દબાણના કોઈપણ મૂલ્ય માટે આદર્શ વર્તણૂકથી બોલો આ વિસ્તારમાં મળે એટલે ધન વિચલન કહેવાય. અહીંયા મળે તો આદર્શ વર્તણૂક કહેવાય અને અહીંયા મળે તો ઋણ વિચલન કહેવાય. તો બોલો આપણે પહેલું H2 અને He માટે શું લખી નાખ્યું? તો આકૃતિમાં આલેખમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુ માટે દોરેલા Z વિરુદ્ધ Pના આલેખમાં એ આલેખ Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં મળે છે, જે દર્શાવે છે કે દબાણના કોઈપણ મૂલ્ય માટે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુઓ આદર્શ વર્તણૂકથી ધન વિચલન દર્શાવે છે, બરોબર. આદર્શ વર્તણૂકથી ધન વિચલન દર્શાવે છે, જે દર્શાવે છે કે આવા વાયુઓ દબાણના દરેક મૂલ્ય માટે આદર્શ વાયુ કરતાં ઓછા દબનીય હોય છે. આવા વાયુઓ ધ્યાન રાખજો. હવે આ શબ્દ પકડવાનો છે. ચલો હું એ સમજાવું હવે. તો Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં આવેલા વાસ્તવિક વાયુઓ આદર્શ વાયુ કરતાં ઓછા દબનીય હોય છે. બોલો આને આ પૂછાય છે એટલે મેં તો જોજો આવા વાયુઓ માટે PV/nRT એ ગ્રેટર ધેન 1 મળ્યું છે. કેવું? ગ્રેટર ધેન 1 મળ્યું છે. હું આ બધાને આ બાજુ લઈ જઉં તો V ગ્રેટર ધેન બોલો nRT/P થાય. nRT/P થાય. એનો મતલબ કે એનું કદ વાસ્તવિક વાયુ કરતાં વધારે, આદર્શ વાયુ કરતાં વધારે છે. એનું કદ
આપણે આ બધાને જોજો, આ કોના માટે છે? વાવા માટે. હું હવે આવા માટે લઉં, આદર્શ વાયુ માટે, તો પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી 1 થશે અને તેથી વી બરાબર શું થશે? એનઆરટી બાય પી. ખબર પડી? આ બરાબર થયું, આ ગ્રેટર ધેન થયું. એનો મતલબ જો તાપમાન દબાણની સમાન પરિસ્થિતિ હોય, જથ્થો સરખો હોય, તો પછી બેમાંથી કયા વાયુનું કદ વધારે છે મને એમ કહી દો. તો આનું કદ વધુ છે. કદ વધારે ક્યારે હોય? તો એમને બહારથી દબાવી ન શકાતા હોય તો. કદ ક્યારે વધારે હોય? જો બહારથી દબનીય હોય તો કદ ઘટી જાય, પણ કદ અહીંયા વધારે છે એનો મતલબ એ ઓછા દબનીય હોય છે. બોલો કમ્પ્લેટ. તો ટૂંકમાં અહીંયા ધન વિચલન હોય ત્યારે ઓછા દબનીય, આટલું યાદ રાખવાનું. અને એનાથી નીચું ઋણ વિચલન હોય ત્યારે વધુ દબનીય. ચલો, તો આપણે પહેલા મુદ્દામાં કોની ચર્ચા કરી દીધી? હાઇડ્રોજન અને હિલિયમની. ચલો, બીજા મુદ્દામાં કોની ચર્ચા કરીશું? તો બીજા મુદ્દામાં હવે નાઇટ્રોજનની ચર્ચા કરીશું. કેમ? તો નાઇટ્રોજનનો આલેખ જુઓ. શરૂઆતમાં ઊંચા દબાણે આદર્શ વર્તણૂકથી ધન વિચલન દર્શાવે છે, પણ નીચા દબાણે આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે. તો બીજા મુદ્દામાં લખીશું N2 વાયુ માટે નીચા દબાણે આલેખ Z બરાબર 1 વિસ્તારમાં, જ્યારે ઊંચા દબાણે Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં મળે છે, જે દર્શાવે છે કે N2 વાયુ નીચા દબાણે આદર્શ વાયુની જેમ, જ્યારે ઊંચા દબાણે આદર્શ વર્તણૂકથી ધન વિચલન દર્શાવે છે. જ્યારે હવે ત્રીજા મુદ્દામાં, તો ત્રીજા મુદ્દામાં આ 3 × 3, કારણ કે એના ત્રણેયના આલેખ ઊંચા દબાણે ધન વિચલન છે, નીચા દબાણે ઋણ વિચલન છે. આમ જઈએ એટલે દબાણ વધ્યું એટલે આ ઊંચા દબાણનો આલેખ થયો. જો આટલેથી આ બાજુ જઈએ તો ઊંચા દબાણનો આલેખ, તો એ આપણને ક્યાં મળ્યો? ધન વિચલનમાં. નીચા દબાણે ક્યાં મળ્યો? ઋણ વિચલનમાં. તો બોલો હવે એના માટે શું લખીશું? તો O2 CH4 અને CO2 વાયુ માટે PV/nRT વિરુદ્ધ પીના આલેખ દોરતા તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઊંચા દબાણે Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં મળે છે, જે દર્શાવે છે કે આ વાયુઓ ઊંચા દબાણે ઓછા દબનીય હોય છે, જ્યારે પતી ગયું નીચા દબાણે તે Z લેસ ધેન 1 વિસ્તારમાં મળે છે, એટલે કે તે વખતે તે ઋણ વિચલન દર્શાવે છે અને તે વધુ દબનીય હોય છે. તે વધુ દબનીય હોય છે. નીચા દબાણે વધુ દબનીય, ઊંચા દબાણે ઓછા દબનીય. ચલો, એના પછી બોલો આ બધા વાયુઓનું દબાણ, આ બધા વાયુઓનું બાહ્ય દબાણ ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવે. બધા વાયુઓ નટુ, હટ્ટુ, O2, અહીંયા H લખ્યો છે ભાઈ, H2 આવશે. નટુ, હટ્ટુ, O2, CH4, હિલિયમ અને CO2 બધાનું દબાણ જ્યારે શૂન્ય થાય તો બધાનો આલેખ ક્યાં ભેગો થઈ જાય? Z બરાબર 1. એટલે કે ત્યાં એ બધા જ આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે. ફરીથી આખી થિયરીમાં બોલો, એકદમ સહેલી થિયરી છે. પહેલું શું લખીશું? તો પરિચય. મેં જે સમજાવ્યું એ બધું લખવાનું નથી, એ સમજશો તો એ લખવાનું. તો વાસ્તવિક વાયુના આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજવા માટે નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, CH4, હિલિયમ અને CO2 જેવા વાયુઓ લઈ તેમના તાપમાન, દબાણ અને કદના મૂલ્યો નોંધી તે ઉપરથી PV/nRT વિરુદ્ધ P, જ્યાં PV/nRT ને દબનીય અવયવ Z કહે છે, એ આલેખ દોરતા તે આલેખ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મળે છે. હવે પહેલો મુદ્દો અહીંથી શરૂ કરવાનો. આદર્શ વાયુ માટે PV બરાબર nRT હોય છે, અને PV બરાબર nRT હોય ત્યારે PV/nRT બરાબર 1 થાય તો આદર્શ વાયુ માટે કોઈપણ દબાણે એ આલેખ એક એકમ વાયક્ષના એક એકમ ઉપરથી પસાર થતી અને એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા મળે, એટલે કે આદર્શ વાયુ માટે Z બરાબર 1. ચલો, એના પછી પહેલી શરૂઆત કરવાની આપણે બે ઉપર છે એની, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમની. પહેલો મુદ્દો એનો સમજાવ્યો. બોલો, એ દબાણના કોઈપણ મૂલ્ય માટે ધન વિચલન દર્શાવે અને ઓછા દબની હોય, કારણ કે આલેખ ક્યાં મળે છે? તો Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં. પછી સમજાવવાનું નટુ. તો નટુમાં એક પરિસ્થિતિ એવી થાય છે કે બે જગ્યાએ આલેખ મળે છે. Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં, અહીંથી ઉપર જઈએ તો Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તાર, આટલે સુધી Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો બોલો, એ ઊંચા દબાણે ધન વિચલન દર્શાવે છે, જ્યારે નીચા દબાણે આદર્શ વાયુ તરીકે વર્તે છે. અને પછી O2, CH4 અને CO2, તો એ ઊંચા દબાણે Z ગ્રેટર ધેન 1 વિસ્તારમાં, એટલે કે ધન વિચલન, અને નીચા દબાણે Z લેસ ધેન 1 વિસ્તાર, એટલે કે ઋણ વિચલન દર્શાવે છે. તે ઊંચા દબાણે ઓછા દબનીય હોય છે, નીચા દબાણે વધુ દબનીય હોય છે. અને છેલ્લો મુદ્દો, બધા વાયુઓ માટે દોરેલો PV/nRT વિરુદ્ધ P નો આલેખ શૂન્ય દબાણે Z બરાબર 1 ઉપર છેદે છે, જેનો મતલબ કે દરેક વાસ્તવિક વાયુ શૂન્ય દબાણે આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે. ઓકે, હવે જો આ થિયરી હજુ પૂરી નથી થઈ.
આ થિયરી હજુ પૂરી નથી થઈ. આપણે જે બધું વિચાર્યું એ સાચું છે એવું, તો એને સાબિત કરવા માટે બોલો શેનો આલેખ દોરવાનો? તો હવે બીજો આલેખ દોરવાનો પી વિરુદ્ધ વીનો. શેનો આલેખ દોરવાનો? તો બોયલના નિયમનો આલેખ દોરવાનો, પી વર્સિસ વી. કોના કોના માટે? તો આદર્શ વાયુ, એક આદર્શ વાયુનો નમૂનો લેવાનો, એક વાસ્તવિક વાયુનો નમૂનો લેવાનો. આપણે જે બધું કહ્યું એ સાચું છે સમજાવવા માટે. તો એના માટે પી વિરુદ્ધ વીનો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ આવો મળે. ધ્યાનથી જોજો. આ આલેખને મેં નામ આપ્યું છે આવા આલેખ. આને મેં નામ આપ્યું છે. તો જોજો, આ પહેલું આ અને આવા, એટલે કે આદર્શ વાયુનો આલેખ અને આ વાસ્તવિક વાયુનો આલેખ. બરોબર? પેલો આદર્શ વાયુ માટે અને આ વાસ્તવિક વાયુ માટે. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા દબાણ ઊંચું હોય ત્યારે શું થાય છે? તો ઊંચું દબાણ, અહીંયા નીચું દબાણ. તો ઊંચું દબાણ હોય ત્યારે આદર્શ વાયુ કરતાં વાસ્તવિક વાયુનું કદ વધારે હોય છે. હવે આદર્શ વાયુ કરતાં વાસ્તવિક વાયુનું કદ વધારે ક્યારે હોય? જ્યારે એ ઓછો દબનીય હોય. કેવો હોય? ઓછો દબનીય, એટલે કે એને દબાવી શકાતો ના હોય તો જ એનું કદ વધારે હોય. બોલો કમ્પ્લેટ? તો હવે આપણે અહીંયા દબાણ ઘટાડતા ગયા તો શું થતું ગયું? કદનો તફાવત ઘટતો ગયો. એટલે કે વાસ્તવિક વાયુ એ આદર્શ વાયુની નજીક આવતો ગયો. આવતા આવતા અહીંયા વાસ્તવિક વાયુ કેવો બની ગયો? તો આદર્શ વાયુ બની ગયો. એના પછી એટલે કે આ દબાણ પછી, આ નિશ્ચિત દબાણ, એનાથી નીચા દબાણે જઈએ તો પાછું શું થયું? બોલો આ કોનું કદ છે? વાનું, આ આનું. તો એવી પરિસ્થિતિમાં આવે, ધ્યાન રાખજો, હું દાખલા તરીકે અહીંથી એક સ્પર્શરેખા દોરીને બે કદ લઉં. આ વી વાસ્તવિક અને વી આદર્શ થયું. તો કયું વધારે દબાણ? એનું એ છે દબાણ કયું, અરે કદ કયું વધારે છે? તો એ આદર્શ વાયુનું વધારે છે. તો જો ઊંચા દબાણે આદર્શ વાયુ કરતાં વાસ્તવિક વાયુનું કદ વધારે હોય, એટલે કે ત્યાં વાસ્તવિક વાયુ ઓછા દબનીય હોય. જ્યારે નીચા દબાણે વાસ્તવિક વાયુ કરતાં આદર્શ વાયુનું કદ વધારે હોય છે, એટલે કે વાસ્તવિક વાયુઓ વધુ દબનીય હોય છે. આવી ગયું અહીંયા જુઓ, તો એ સાબિત થઈ ગયું. તો જોજો, હવે હું છેલ્લે ફરીથી લખું છું. હવે વાસ્તવિક વાયુની આદર્શ વર્તુળથી વિચલન ઉપર દબાણની અસર સમજાવવા માટે અનુક્રમે આદર્શ વાયુ અને વાસ્તવિક વાયુના દબાણ વિરુદ્ધ કદનો આલેખ દોરતા તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મળે છે. જે આલેખને મેં નામ આપ્યું છે આવા આલેખ, પહેલું પી વિરુદ્ધ વી અને પછી એક્સ દોરવાનો આમ, અને એક્સમાં આવા, આ પહેલી અહીંયા આદર્શની પછી વાસ્તવિકની એ રેખા આમ ક્રોસ જાય એટલે આ થઈ જાય. પણ આપણે ત્યાં નથી લખવાનું, આપણે અહીંયા જ લખવાનું આવા આલેખ. હવે આ આલેખના આધારે બંને વાયુઓ માટે બોયલના નિયમના આધારે સૈદ્ધાંતિક રીતે મેળવેલા દબાણ અને કદના મૂલ્યોનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આ આલેખ ઉપરથી કહી શકાય છે કે ઘણા ઊંચા દબાણે વાસ્તવિક વાયુના કદ આદર્શ વાયુના કદ કરતાં વધારે હોય છે. બરોબર? એટલે કે એ વખતે તે ઓછા દબનીય હોય છે અને એમના કદ વચ્ચેનો તફાવત વધારે હોય છે. પણ જેમ જેમ દબાણ ઘટાડતા જઈએ, જેમ જેમ બાહ્ય દબાણ ઘટાડતા જઈએ એમ બોલો શું થાય છે? તો એમના કદનો તફાવત ઘટતો જાય છે. અંતે એક ચોક્કસ દબાણે તે શૂન્ય થાય છે. એટલે કે આ પરિસ્થિતિમાં વાસ્તવિક વાયુ આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે. અને ફરીથી પાછો જો દબાણમાં ઘટાડો કરવામાં આવે તો વાસ્તવિક વાયુનું કદ ઓછું અને આદર્શ વાયુનું કદ વધે છે અને તેમના કદનો તફાવત પાછો વધતો જાય છે. જેનો મતલબ કે ચોક્કસ દબાણથી નીચા દબાણે વાસ્તવિક વાયુઓ આદર્શ વાયુથી ઋણ વિચલન દર્શાવે છે, જ્યારે તેનાથી ઊંચા દબાણે તે ધન વિચલન દર્શાવે છે અને ચોક્કસ દબાણે તે આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે. આ બધું અહીંયા ફરીથી રિપીટ થઈ ગયું. બોલો કમ્પ્લીટ? ચલો, હવે પ્રશ્ન મારે સમય જોવો પડશે, નહીંતર આ બધા એવા પ્રશ્નો છે ને કે આખું લેક્ચર ખાઈ જાય. ભાઈ 44 મિનિટ થઈ ગઈ છે એટલે હું વધારે નહીં લઉં, બીજું કાલે 45 મિનિટ. બરાબર? આપણે ભલે 2 થિયરી ભણીએ પણ આ બધી મહત્ત્વની થિયરીઓ છે. ઓકે, લગભગ હવે 3 લેક્ચરમાં પાપું થઈ જશે. છેલ્લે તો બધું ગોખવાનું જ આવે છે એટલે બહુ ટેન્શન નહીં, યાદ જ રાખી લેવાનું. ઓકે.